Next one, addition of vectors. Addition of vectors. Addition of vectors in opposite direction. Addition of vectors in opposite direction. చూడమ్మా, ఇది ఒక వెక్టార్ అనుకుందాం. సో ఇది ఏంట్రా, ఏ బార్. ఇది ఒక వెక్టార్ అనుకుందాం, బి బార్. ఇది వెక్టార్ ఏ బార్, ఇది వెక్టార్ బి బార్. ఎలా ఉన్నాయన్నా? ఆపోజిట్ లో. సో ఆపోజిట్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండింటిని మనం ఏం చేయాలి? ఎడిషన్ చేయాలి. ఎడిషన్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే దీని లెంత్ ఉంది కదమ్మా, దీని లెంత్లోంచి దీని లెంత్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. దీని లెంత్లోంచి దీని లెంత్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఏంటమ్మా అంటే సో ఇలా వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్. మరి ఇప్పుడు ఏబి అన్నాం కదా, మరి ఇది ఏంటమ్మా అంటే సి బార్. మరి డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే లార్జ్ వెక్టార్ ఏదైతే ఉందో దాని డైరెక్షన్ వస్తుంది. అదేంటమ్మా, లార్జ్ వెక్టార్ యొక్క డైరెక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఈ రిజల్టెంట్ కూడా అదే డైరెక్షన్ వస్తుంది. ఏ వెక్టార్లోంచి బి వెక్టార్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే దీని లెంత్లోంచి దీని లెంత్ని తీసుకోవాలి. అలా సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకొని వచ్చేటువంటిది ఏంటమ్మా అంటే రిజల్టెంట్ వెక్టర్. ఆ రిజల్టెంట్ వెక్టర్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది? సేమ్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ లార్జర్ వెక్టర్. ఓకేనా? నోట్ చేయండి. Two vectors are in opposite. Two vectors are in opposite. Comma, their resultant is obtained. Their resultant is obtained by the length of small vector. The length of small vector is subtracted from the larger vector. Two vectors are in opposite. Their resultant is obtained by the length of small vector is subtracted from the larger vector. అలాగేమా direction of resultant vector is same as that of larger vector. Two vectors are in opposite. Their resultant is obtained by the length of small vector is subtracted from the larger vector. Direction of resultant vector is same as that of larger vector. Larger vector ki ఎంత ఉందో అంత ఉంది. అంటే దాన్ని ఇక్కడ చూసుకోండి. C bar equal to A bar minus B bar. C bar equal to A bar minus B bar. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు, మీరు చేసేసుకోండి. If A bar equal to 6i plus 5j plus 4k and B bar equal to 3i plus 2j plus k. A bar equal to 6i plus 5j plus 4k and B bar equal to 3i plus 2j plus k. Then A bar minus B bar is
ఎంతమ్మా 3i plus 3j plus 3k, right? So answer is 3i cap plus 3j cap plus 3k cap. Next one, addition of vectors, inclined, mutually, addition of vectors inclined mutually. Addition of vectors mutually. సో వెక్టార్ ఎడిషన్ మనం ఏం చేయాలన్నా ఇంక్లైన్డ్ గా చేయాలి. ఎలా చేస్తున్నా చూడండి. ఇది ఒక వెక్టార్ అనుకుందామా ఏ బార్, ఇంకో వెక్టార్ ఎలా ఉంది బి బార్. సో వెక్టార్ ఏ బార్ అమ్మా, ఇది వెక్టార్ బి బార్. లేదనుకోండి ఇట్లా ఉందనుకోండి, ఇబ్బంది లేదు. ఓకేనా, ఇది ఒక వెక్టార్, ఒక వెక్టార్. సో ఆ రెండింటిని మనం ఏం చేయాలమ్మా యాడ్ చేయాలి. సో యాడ్ ఎలా చేస్తాం చూడండి. ఇది వెక్టార్ ఏ బార్, సో దీన్ని మనం ఇలా తీసుకున్నాం వెక్టార్ బి బార్. సో ఒక వెక్టార్ ఇలా ఉందన్నా బి బార్, ఇంకో వెక్టార్ ఇలా ఉంది ఏ బార్, ఇలా ఉంది. సో ఈ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ ఉందమ్మా, ఎంత అంటే యాంగిల్ థీటా, థీటా అనేది యాంగిల్. సో ఈ రెండింటిని మనం జాయిన్ చేస్తున్నాం. ఇలా జాయిన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి జాయిన్ చేస్తుంది ఏ వెక్టార్ బి వెక్టార్. ఇదేంటమ్మా సి బార్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్. నోట్ చేసి సో addition of two vectors are inclined, two vectors are inclined with an angle theta with each other. Two vectors are inclined with an angle theta with each other. Then C bar equal to A bar plus B bar. C bar equal to A bar plus B bar. So దాన్ని మనం ఇప్పుడు ఇలా రాసుకోవచ్చు. mod C bar equal to mod of A bar plus B bar. C bar equal to mod of A bar plus B bar. So mod of A bar plus B bar की फार्मूला ఉందమ్మా under root of A square plus B square plus 2AB cos theta. So mod C bar equal to mod of A bar plus B bar equal to under root of square root of A square plus B square plus 2AB cos theta. Two vectors are inclined with an angle theta with each other. Then C bar equal to A bar plus B bar. Mod C bar equal to mod of A bar plus B bar, which is equal to under root of A square plus B square plus 2AB cos theta. దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాసుకుంటారా.
Example. If two vectors of magnitude seven units and 26 units. 26 units. If two vectors of magnitude 7 units and 26 units, comma, which are perpendicular to each other. Then find the resultant vector. Find the resultant vector. ఏమవుతుందన్నా ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏ బార్ ఏమనుకోవాలన్నా ఏ బార్ ఈక్వల్ టు 7 mod ఏ బార్ అన్నా ఏ అన్న ఒకటిరా mod ఏ బార్ ఈక్వల్ టు 7 అన్నారు mod b బార్ ఈక్వల్ టు b అన్నారు 26 యూనిట్స్ సో వాటిని డైరెక్ట్గా మనం రిజల్ట్ తీసుకున్నాం కదా సో mod c బార్ ఈక్వల్ టు c ఇస్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ అలాగే యాంగిల్ ఇచ్చారు అండ్ థీటా ఈక్వల్ టు 90 degrees. Theta equal ఎంతనా 90 degrees. So square root of a square plus b square plus 2ab cos 90 చేస్తారా చేసేసండి. ఇది ఒక్క నిమిషం 24 చేసుకోండి 24 ఫ్రాక్షన్ సరిగా రాదు అందుకని 24 చేసుకోండి. Root 25 only 25 right. చెక్ చేసుకున్నానా cos 90 వాల్యూ 0 సో 49 plus 576 49 plus 576 626 under root of 625 కదా under root of 625 అంటే 25 యూనిట్స్. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి subtraction of vectors. సో ఏంటమ్మా సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ అంటే
ఒక వెక్టార్ని ఇంకో వెక్టార్లోంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సపోజ్ చూడమ్మా, రే చూడండి, ఇది ఒక వెక్టార్ అనుకోండి, ఏ బార్ అనుకున్నాం, ఇది ఒక వెక్టార్ బి బార్ ఇలా ఉంది. ఈ రెండింటి మనం ఇప్పుడు సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. అంటే సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి అంటే బి బార్ అనే వెక్టారు ఏ బార్లోంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి లేదమ్మా. సో బి బార్ వెక్టార్ని ఏ బార్ వెక్టార్లోంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. అంటే బి బార్ వెక్టార్ని ఏ బార్ అనే వెక్టార్లో సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలన్నా ఏం చేయాలి చూడండి. సో ఏ బార్ మైనస్ బి బార్ అంటాం. ఏ బార్ మైనస్ బి బార్ అనేది ఏంటన్నా అంటే జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ వెక్టార్లోంచి బి వెక్టార్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి అంటే ఎడిషన్ ఆఫ్ ఏ వెక్టార్, ఎడిషన్ ఆఫ్ ఏ వెక్టార్ విత్ మైనస్ బి వెక్టార్. ఏందమ్మా, ఎడిషన్ ఆఫ్ ఏ వెక్టార్ విత్ మైనస్ బి వెక్టార్. అర్థమైందా? సో ఏ వెక్టార్లోంచి బి వెక్టార్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయటం అంటే ఏ వెక్టార్కి బి వెక్టార్ని యాడ్ చేయడమే. ఎలా యాడ్ చేయాలి? ఆపోజిట్లో యాడ్ చేయాలి. ఎలా యాడ్ చేయాలి? ఆపోజిట్. సో ఏ బార్ మైనస్ బి బార్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్ ప్లస్ మైనస్ బి బార్. సో నోట్ చేయండి. ద సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ vector b bar, the subtraction of vector b bar from a bar, from vector a bar is, say, the subtraction of vector b bar from vector a bar is, say, as the top addition of minus b bar, addition of minus b bar to the vector a bar, to the vector a bar. The subtraction of vector b bar from vector, the subtraction of vector b bar from vector a bar is, say, as that of addition of minus b bar to the vector a bar. That means final a bar minus b bar equal to a bar plus minus b bar. మరి ఇప్పుడు దాన్ని మనం ఇలా చూపించాం. ఇది ఒక వెక్టార్ అన్నా, ఇది ఒక వెక్టార్ అన్నా. సో ఈ రెండింటిని ఎలా సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం అన్న దానికి డయాగ్రామ్ ఉంది. ఓకేనమ్మా, ఎంతవరకు ఓకే కదా? చూడండి, ఈ వెక్టార్ని ఏం చేద్దామమ్మా అంటే ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం. ఈ వెక్టార్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఇది ఏమైద్దిరా? మైనస్ బి బార్. ఏమవుతుందిరా? మైనస్ బి బార్. సో మైనస్ బి. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఏంట్రా అంటే రిజల్టెంట్. దీన్ని మనం సి బార్ ఏమనుకున్నామన్నా? సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఇలా ఒక లైన్ తీసి ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే యాంగిల్ ఎంతరా? థీటా. మరి ఈ రెండింటికి యాంగిల్ ఎంత అయింది? ఈ రెండింటికి యాంగిల్ ఎంత అయిందిరా? 180 మైనస్ థీటా. 180 మైనస్ థీటా. నోట్ చేసుకో. So formula C bar equal to A bar minus B bar. Mod C bar equal to mod A bar minus B bar, which is equal to under root of A square plus B square plus 2AB cos A की B की angle ఎంత? 180 minus theta. Cos 180 minus theta minus theta. Minus plus of minus. So C bar mod C bar equal to mod A bar minus B bar equal to under root of A square plus
b square minus 2ab cos theta. Mod c bar equal to mod of a bar minus b bar is equal to under root of a square plus b square minus 2ab cos theta. इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होता नोट చేసి if mod a bar plus b bar is equal to mod a bar minus b bar, if mod a bar plus b bar equal to mod a bar minus b bar, then find the angle between two vectors. Find the angle between two vectors. If mod a bar equal to mod a bar plus b bar equal to mod a bar minus b bar, then find the angle between two vectors. So దాని వాల్యూ దీనికి ఈక్వల్ అన్నమాట. యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఎంతమ్మా చేసేసేయండి, స్పీడప్ చేయండి. గివెన్ mod a bar plus b bar is equal mod a bar minus b bar. a bar plus b bar की ఫార్ములా చెప్పాను. mod a bar minus b bar की ఫార్ములా చెప్పాను. under root of a square plus b square plus 2ab cos theta is equal under root of a square plus b square minus 2ab cos theta. Both sides square ఉంది, అదే రూట్ ఉంది. సో రూట్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో బోత్ సైడ్స్ స్క్వేర్ చేస్తే రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుందమ్మా. a square plus b square plus 2ab cos theta equal to a square plus b square minus 2ab cos theta వస్తుంది. అర్థమైందమ్మా? ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే అటు పక్కే మొత్తం ఇటు తెచ్చుకుంటారా, అటు పక్క ఉన్న టర్మ్స్ మొత్తం ఇటు తీసుకొచ్చుకోండి. కంప్లీట్ కాలేదమ్మా ఇది? అటు పక్క ఉన్న టర్మ్స్ మొత్తం ఇటు తీసుకొచ్చుకోనా. సో ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab కాస్ థీటా, అటు పక్క టర్మ్స్ అన్నిటి వస్తే ఇది వచ్చినప్పుడు ప్లస్ ఉన్నది మైనస్ అయితే, మైనస్ ఉన్నది ప్లస్ అవుతుంది. సో మైనస్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab కాస్ థీటా. అటు పక్క టర్మ్స్ అన్నిటి వస్తే ఇంకా రిమైనింగ్ ఎంత మిగులుతున్నా, 0 మిగులుతుంది. సో ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ కి మైనస్ ఏ స్క్వేర్ కి మైనస్ బి స్క్వేర్ కి ప్లస్ బి స్క్వేర్ కి క్యాన్సిల్. ఇక్కడ రెండు సేమ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి, ఇటు పక్క సేమ్ టర్మ్ ఇటు, కాబట్టి ఏమైందిరా 4ab cos theta, 4ab cos theta equal 0. 4ab cos theta equal ఎంతమ్మా 0. ఈ ab కూడా 4ab అటు వెళ్ళిపోయింది అనుకున్నా. cos theta is equal to 0 by 4ab.
0 by something equal to 0. 0 by something equal to కాసులు ఎప్పుడు థీటా వాల్యూ 0 ఇద్దామంటే థీటా ఈక్వల్ టు 90 degrees. సో cos థీటా ఈక్వల్ 0 అంటే థీటా ఈక్వల్ టు 90 degrees వస్తుంది. Next, very important topic, parallelogram law. Parallelogram law, vector addition. Parallelogram law, vector addition. Very important topic. Parallelogram law, vector addition. చూడమ్మా, ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలో చూద్దాం. 2 వెక్టార్స్ తీసుకున్నారా? ఎన్ని వెక్టార్స్ తీసుకున్నామమ్మా? 2 వెక్టార్స్. అవి ఇలా చూపించాలి. ఇది ఒక వెక్టార్, అలాగే ఇది ఒక వెక్టార్. నాతో పాటు డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. ఇది ఒక వెక్టార్, దీని పేరు క్యూ బార్. ఇది ఒక వెక్టార్ పీ బార్. ఈ రెండింటికి మధ్య యాంగిల్ ఎంత అంటే థీటా. ఇది ఆరిజిన్. సో అలా 2 వెక్టార్స్ని మనం ఇంక్లైన్డ్గా తీసుకున్నాం. ఈ ఇంక్లైన్డ్గా తీసుకున్న 2 వెక్టార్స్ని 2 సైడ్స్గా తీసుకున్నాం. ఎన్ని సైడ్స్గా తీసుకున్నామా? 2 సైడ్స్. అవి ఏంటి? ఓఏ ఓబి సైడ్స్ ఏంటమ్మా? ఓఏ ఓబి. ఆ ఓఏ ఓబి ఎలా ఉన్నాయి? ఎడ్జెసెంట్లో ఎలా ఉన్నాయిరా? ఎడ్జెసెంట్లో. ఇలా 2 సైడ్స్ తీసుకొని ఈ 2 సైడ్స్ని బేస్ చేసుకొని ఒక పారలాగ్రామ్ని డ్రా చేశాను. నేను డ్రా చేశానా? పారలాగ్రామ్. సో పారలాగ్రామ్ డ్రా చేశాను. పారలాగ్రామ్ డ్రా చేశాను. కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి. సో పారలాగ్రామ్ 2 సైడ్స్ తీసుకొని పారలాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాం. ఇది ఓఏ సైడ్ ఒకటి, ఓబి సైడ్ ఒకటి, ఇది సి. సో పారలాగ్రామ్ పేరేంటి? ఓఏబిసి. ఓఏబిసి అనేటువంటి పారలాగ్రామ్ని మనం డ్రా చేసాం. ఓఏబిసి అనే పారలాగ్రామ్ డ్రా చేసాం. ఓఏబిసి అనేది ఏంటమ్మా? పారలాగ్రామ్. 2 సైడ్స్ తీసుకున్నాం, 2 వెక్టార్స్ పెట్టాం. పీ బార్ అనే ఒక వెక్టారు, క్యూ బార్ అనే ఒక వెక్టార్ తీసుకొని 2 సైడ్స్ తీసుకొని ఈ 2 సైడ్స్ ఎలా ఉండాలన్నా అంటే ఈ వెక్టారు దీని వెక్టార్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ దీని వెక్టార్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్గా ఉండాలి. మ్యాగ్నిట్యూడ్ అన్నాం. ఈ వెక్టార్ ఎంత మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉందో ఈ వెక్టార్ కూడా అంతే మ్యాగ్నిట్యూడ్. అలా మ్యాగ్నిట్యూడ్ డైరెక్షన్ రెండింటిని మనం ఏం చేయాలన్నా? ఈక్వల్ చేయాలి. అలా 2 వెక్టార్స్ని తీసుకొని 2 సైడ్స్గా రిప్రజెంట్ చేసి ఆ 2 వెక్టార్స్ సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ డైరెక్షన్ మెథడ్ మనం చూపించాలి. అలా తీసుకున్న తర్వాత ఈ రెండింటి యొక్క రిజల్టెంట్ ఉంటుందిగా. ఈ రెండింటి యొక్క రిజల్టెంట్ అంటే ఏంటి?
డయాగ్నల్. ఈ రెండింటి యొక్క రిజల్టెంట్ ఏంటమ్మా? డయాగ్నల్. ఆ డయాగ్నల్ కూడా ఏం చేయాలి? మాగ్నిట్యూడ్ ఉండాలి, డైరెక్షన్ ఉండాలి. ఆ డయాగ్నల్ కూడా ఏముండాలన్నా? మాగ్నిట్యూడ్ ఉండాలి, డైరెక్షన్ ఉండాలి. సో ఆ రిజల్టెంట్ వెక్టర్ ఏంట్రా అంటే ఆర్ బార్. సో ఆర్ బార్ ఈక్వల్ టు పీ బార్ ప్లస్ క్యూ బార్. ఆర్ బార్ ఈక్వల్ టు పీ బార్ ప్లస్ క్యూ బార్. ఆర్ బార్ ఈక్వల్ టు పీ బార్ ప్లస్ క్యూ బార్. ఇప్పుడు ఈ రిజల్టెంట్ వెక్టర్ ఫస్ట్ వెక్టర్తో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుందమ్మా? ఆల్ఫా చేస్తుంది. ఫస్ట్ వెక్టర్తో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది? ఆల్ఫా యాంగిల్ చేస్తుంది. తర్వాత జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు లైన్ కొట్టే లైన్ ఉంది కదమ్మా, డాటెడ్. ఈ డాటెడ్ లైన్ కిందకి ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి. అంటే దీన్ని మనం ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. ఓఏ అనే లైన్ మనం ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. ఓఏ అనే లైన్ ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. ఎక్కడ దాకా చేయాలంటే సో ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ సి అనే పాయింట్ నుంచి ఒక నార్మల్ లైన్ డ్రా చేయాలి. సి అనే పాయింట్ నుంచి ఏం చేయాలన్నా? నార్మల్ లైన్. సో నార్మల్ లైన్, ఈ నార్మల్ లైన్ ఇక్కడ యాంగిల్ 90 ఉండాలా? ఇక్కడ అంత యాంగిల్ ఎంత ఉండాలా? 90 డిగ్రీస్ ఉండాలి. ఇక్కడ యాంగిల్ తీటా ఉండాలి. సో ఇక్కడ యాంగిల్ 90 డిగ్రీస్ అయి ఉండాలి, ఇక్కడ యాంగిల్ తీటా ఉండాలి. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఎంత ఉందో ఈ పైన కూడా అంతే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎంత ఉందో ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా ఇంతే ఉంటుంది. సో ఆ సైడ్స్ అన్ని ఈక్వల్గా ఉంటాయి. అర్థమైందమ్మా? సైడ్స్ అన్ని ఎలా ఉంటాయి? ఈక్వల్గా ఉంటాయి. నోట్ చేసుకున్నారు కదా? స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది, ఆ స్టేట్మెంట్ నోట్ చేసుకోండి. Statement: if two vectors are represents in magnitude, and direction, two vectors are represented in magnitude and direction by the adjacent sides. Two vectors are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides are taken. If two vectors are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides are taken and drawn a parallelogram from the point. Two vectors are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides are taken and drawn a parallelogram from the point. Drawn a parallelogram from the point, comma, the diagonal or resultant also represents in magnitude and direction, and passing through the same point, or origin. Two vectors are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of the adjacent sides are taken and drawn a parallelogram from a point. Then the diagonal resultant also represented in magnitude and direction and passing through the same point or origin. ఆ డయాగ్నల్ కూడా అక్కడి నుంచి పాస్ అవ్వాలి. ఎక్కడైతే మన adjacent sides స్టార్ట్ చేస్తున్నామో
అడ్జసెంట్ సైడ్స్ తీసుకొని పారలాగ్రామ్ డ్రా చేసాము. ఆ పాయింట్ నుంచి డయాగ్నల్ అనేది పాస్ అవ్వాలి. ఆ డయాగ్నల్ కూడా మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉండాలి, డైరెక్షన్ ఉండాలి. If two vectors are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides are taken and drawn a parallelogram from a point, then diagonal or resultant also represent in magnitude and direction and passing through the same point or origin నుంచి same point or origin నుంచి pass అవ్వాలి. ఓకేనా? ఇది స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లనేషన్. ఎక్స్ప్లనేషన్ హెడ్డింగ్ పెట్టి ఇంకా రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్